اور اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو کراچی کی خدمت کرنا چاہتی ہے، کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، کر چکی ہے ماضی میں. آپ نے امن دیکھا جب دہشت گردی تھی اور کراچی میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا. مسلم لیگ نون نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس امن کو بحال کیا. کراچی میں سرگرمیاں جو ہیں ان کو نارملائز کیا، عوام کی زندگیوں میں ایک بہتر تبدیلی آئی. اسی طرح پنجاب میں اور باقی پاکستان کے دیگر حصوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ کراچی کی بھی تقدیر بنے. اور خصوصاً اگر میں 249 کی یہ بات کروں تو وہاں پر میں بلدیہ کے عوام سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں کہ میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں. میں نے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے NA 249 سے، میں ان کے ساتھ مسلسل دن میں کئی مرتبہ رابطے میں ہوں، اور انہی کے تھرو اور ہماری جو باقی ٹیم ہے ان کے تھرو مجھے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ حلقے کے کیا مسائل ہیں. وہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے، اور اس کا جو وعدے مسلم لیگ نون آج کر رہی ہے وہاں پر، مفتاح اسماعیل صاحب جو کر رہے ہیں وعدے وہاں پر پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، دیگر مسائل حل کرنے کے لیے، تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر مفتاح اسماعیل کے حق میں فیصلہ آتا ہے، جو کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئے گا، تو NA 249 کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے. کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک بہت ماشاءاللہ ایک محنتی اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ برائٹ آدمی ہیں، جن کو جب پاکستان کی خدمت کا موقع ملا کہ وہ اچھی تبدیلیاں لے کر آئے. اور جس طرح انہوں نے NA 249 کے عوام کے ساتھ مل کر دن رات کیمپین کی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر کسی کی کیمپین سکسیسفل ہے، یا اگر کسی نے عوام کے ساتھ اتنا وقت بتایا ہے، ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے اور اتنی زبردست کیمپین چلائی ہے، تو وہ مفتاح اسماعیل کے سر پہ سہرا ہے اس کا. اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج وہ جو وعدے کراچی کے عوام سے کر رہے ہیں، NA 249 کے عوام سے کر رہے ہیں، ان کو مفتاح اسماعیل صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر پورا کریں گے. تو کراچی نے بہت نااہلی بھی دیکھی ہے، مسائل کا سامنا بھی کیا ہے. تو میں کراچی کے عوام سے آج یہ اپیل کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں، اپنی ترقی کو ووٹ کریں. آپ کا بھی حق ہے، کیونکہ کراچی ہب ہے پاکستان کا، اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے، بزنس ایکٹیویٹی کے حوالے سے. تو میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے اس اسٹرینتھ کو پہچانیں، مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں، اپنی ترقی کو ووٹ کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں وہاں سے شہباز شریف صاحب جیت چکے تھے اور کئی ہزار کی لیڈ سے جیت چکے تھے. پھر ایک ووٹ چوروں نے ڈاکہ ڈالا اس الیکشن پر بھی، پاکستان کے دیگر جگہوں کے الیکشن کی طرح، اور چند 100 ووٹوں سے دھاندلی کر کے شہباز شریف صاحب کو ہرایا گیا. اور مجھے پتا ہے کہ آج بھی NA 249 کا دل جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں NA 249 کے عوام کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ دھاندلی کے ذریعے جس کو آپ کے سروں پر مسلط کیا گیا، ان کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھی. انہوں نے کبھی آپ کے مسائل میں، آپ کی مشکلات میں، کبھی انہوں نے آپ کے پاس آ کر آپ کا حال نہیں پوچھا، آپ کی سمجھتی ہے کہ صرف تحریک انصاف ہی ناکام ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی بھی کراچی میں ناکام ہوئی ہے؟
میں نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. یہ فیصلہ عوام کا ہے کہ انہوں نے کس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے. اور میں نے جو بات میں اپنی پارٹی کا ایجنڈا، اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو، میں کراچی کے عوام کے لیے کیا لانا چاہتی ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب کے تھرو، نواز شریف صاحب کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں صاحب کے تھرو، اور کس طرح شریف صاحب کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے وہ بات کرنی ہے. مجھے کراچی کے اوپر کیچڑ دل سے وہ چاہتے ہیں، مجھے وہ بات کرنی ہے. مجھے کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا. شکریہ. بتائیے کہ اب آپ کے اس پارٹی سے کوئی رابطہ ہے؟ پچھلے دنوں آپ کا کوئی رابطہ ہوا؟ اور پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میرا ابھی اب لیٹ تو سینٹ کے جو ہوا ہے اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. پی ڈی ایم آج بھی اسی طرح ہے، کھڑی ہے، اور اس کا اجلاس آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے 26 اپریل کو بلایا ہے اسلام آباد میں. تو رمضان شریف کے بعد پی ڈی ایم اپنی جو نئی اسٹریٹجی کیا بناتی ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مستقبل بہت روشن ہے. اس کا جو حالیہ آپ نے دیکھا، پی ڈی ایم نے جو تحریک چلائی وہ بھی بہت کامیاب تحریک تھی. جس طرح سے پی ڈی ایم کے جلسوں کے تھرو، پی ڈی ایم کی نیریٹو کے تھرو، پی ڈی ایم کے جو پبلک موبلائزیشن کیمپین تھی اس کے تھرو، جس طرح عوام کے جذبات کی، اس حکومت مخالف جذبات کی جو عوام میں ابل رہے ہیں اور عوام جس سے تنگ آئے پڑے، جس طرح سے پی ڈی ایم نے اس کی ترجمانی کی، اس سے حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد یہ حکومت کے پاؤں جمے نہیں. جس طرح سے پبلک نے باہر نکل کر پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر اور پی ڈی ایم کے ساتھ اپنا سپورٹ شو کی، اس سے حکومت لرزتی رہی، کانپتی رہی، اور آج تک دوبارہ سنبھلنے میں نہیں آئی. تو وہ بھی ایک کامیاب دور تھا، اور انشاءاللہ آگے جو پی ڈی ایم فیصلے کرے گی وہ بھی عوام کی توقعات کی عین ترجمانی ہوگی انشاءاللہ. بہت سے لوگوں کو بہت سے بات توقع ہوتی ہے کہ نون سے شین نکلے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. اب شہباز شریف صاحب دوبارہ باہر آ گئے، کیا مریم نواز اور شہباز شریف صاحب مل کے پی ڈی ایم کے معاملات کو چلائیں گے، یا پھر کون لیڈ کون کرے گا؟ 30-40 سال سے میرے خیال ہے جب میں چھوٹی تھی تب سن رہی ہوں نون سے شین نکلے گی، شین سے نون نکلے گی. نہ نون سے شین نکلی، نہ شین سے نون نکلی. وہ نکل سکتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب میں جو تعلق ہے، اور شریف فیملی کے اندر جو وہ ایک دوسرے کا جو جس احترام اور محبت اور عقیدت میں کے رشتے سے وہ جڑے ہیں، اس کا شاید احاطہ یا اندازہ ایسے لوگوں کے لیے کرنا بہت مشکل ہے جو اس کے ساتھ توقعات جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جہاں تک سیاسی بات ہے تو شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز شریف صاحب کا اس طرح سے جیل میں رہنا اور اتنی ہمت اور حوصلے سے جیل کاٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں، جماعت کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں، اور نواز شریف کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچنے پہ تیار نہیں ہیں. اور اگر ذرا سے بھی تیار ہوتے، تھوڑی سی بھی اپنی آمادگی ظاہر کرتے، تو آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے، اور آج وہ یوں جیلوں میں نہ پڑے ہوتے. جب بہت بہادری سے 2 مرتبہ جیل شہباز صاحب نے کاٹی، اور حمزہ نے شاید سب سے لمبی جیل کاٹی ہے اور اتنے بہادری کے ساتھ کاٹی ہے. تو جو سمجھتے ہیں کہ وہ درار آ جائے گی یا لانا چاہتے ہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انشاءاللہ تعالی نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور پاکستان مسلم لیگ نون یوں ہیں اور یوں رہیں گے. مخالفین کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی. توشہ خانہ کیس کے اندر حکومت جو ہے وہ نواز شریف کی جائیداد ہے اس کو فروخت کرنا چاہتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ روز پہلے یہاں بھی حملہ کیا گیا اور کہا گیا کہ کافی لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں. کیا کہیں گے یہ کیسے آپ سے آپ نے 2 سوال پوچھے. سب سے پہلے تو توشہ خانہ کیس میں آ جائے، مجھے اس چیز میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کو جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا، راتوں رات جو کارروائیاں ان کے خلاف ہوئیں، جس طرح سے ہوئیں، وہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات تھی. اس کا ایک ہی مقصد تھا
جو کہ پاکستان کے عوام اچھے طریقے سے جانتے ہیں, دیکھ چکے ہیں. ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ نواز شریف کی صحت جب ان کو پتہ چلا کہ پہلے سے بہتر ہے, اور الحمدللہ, اور وہ اپنی پولیٹک یہ جان امانت ہے تیری چاہے نے پوری کوشش کی کہ میاں صاحب کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کے آئیں. انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا, وہاں سے مایوسی ہوئی کیونکہ برطانیہ کے جو انصاف ہے وہ بکتا نہیں ہے, وہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا بہت مشکل کام ہے. تو وہاں سے جب ان کو مایوسی کا سامنا ہوا تو یہاں انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا, ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کی, کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ پالیٹکس کرے, کیونکہ یہ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے کہ یہ وہ باہر بیٹھ کے بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اور صحیح ڈرتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, میں ان کو اس بات میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ صحیح ڈرتے ہیں. اس نے نواز شریف نے باہر سے بیٹھ کے گھر میں گھس کے ان کو مارا, اور ایک کے بعد ایک الیکشن الحمدللہ اللہ کی مدد سے, عوام کی مدد سے اس نے باہر بیٹھ کے ان کو ہرایا. دسکا میں 2 دفعہ الیکشن ہوا, 2 دفعہ. لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر نہ صرف اس کو مانا, اس پہ لبیک کہا اور ووٹ کی حرمت کی حفاظت کی, ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی, ووٹ چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور دوبارہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دیا. چاہے وہ وزیر آباد کا الیکشن ہو, چاہے وہ ڈسکا کا 2 دفعہ الیکشن ہو, چاہے وہ کے پی کے میں نوشہرہ کا الیکشن ہو. یہ لوگوں نے نواز شریف کے اس ملک میں نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈالا. تو یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں بیٹھا رہے اور ان کی جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کرتا رہے. اور دوسرا, پاکستان میں بھی جب نواز شریف صاحب تھے یا وہ ان کو لانا چاہتے تھے, وہ اس لیے ان کو نہیں لانا چاہتے تھے کہ یہ کورٹس میں جائیں اپنا کیس فائٹ کریں, اس لیے کہ ان کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پھینک کر ان کی زبان بند کرنا چاہتے تھے. اور زبان بند کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی. تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ نواز شریف اگر پولیٹیکل ارینا میں ہوگا, نواز شریف اگر سیاسی میدان میں ہوگا, تو نہ عمران خان کی, نہ سلیکٹڈ کی, نہ سلیکٹرز کی, ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے, یہ جو ایبسکونڈر اشتہاری ڈکلیئر کرنا ہے, یہ ساری اسی چیز کی جو اسٹریٹجی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ چاہے اپنے زخم سے لائیں, چاہے یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں, نواز شریف الحمدللہ پوری طرح سے پاکستان کی پولیٹکس میں شامل ہے. بھلے ہی اس کی آواز بند کریں, بھلے ہی ان کی تصویر دکھانے پر پابندی ہو, بھلے ہی میڈیا پر ان کی پابندی ہو, یہ بھی ایک خوف کا ثبوت ہے, لیکن اس کی تصویر عوام کے دلوں میں ہے, اور عوام آج بھی ان کی تصویر نہیں دیکھ سکتے, ان کی تقریر نہیں سن سکتے, ان کی آواز پر پابندی ہے, لیکن آج بھی نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈل رہا ہے الحمدللہ. اور دوسرا, آپ نے ایک بات کی گھر کی, گھر کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کو 30-35 سال پہلے جو میرے دادا اور دادی کی نے جب یہ لینڈ خریدا, اس کی جو پرچیز تھی, اس میں جب ان کو ایک چیز نہیں ملی, ایک ان کو کوئی قانون کی یا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی نہیں ملی, تو جس سے یہ زمین خریدی گئی, جن کا نام ہے وحیدہ بیگم, اس کے کاغذات کھول کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اس کے کاغذات میں کوئی چیز مسنگ ہے. اب وہ مسنگ تھی یا انہوں نے خود غائب کی, وہ آپ سب بہتر جانتے کہ یہ حکومت کس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. راتوں رات جس طرح انہوں نے ریونیو آفیسرز کو بٹھا کے جو سٹیٹس ہے زمین کا وہ تبدیل کرایا اور اس کو حکومت پنجاب کے نام ٹرانسفر کیا, جس کے اوپر اب ہمیں اسٹے مل گئی ہے, اور کوئی نوٹس, ہمارا گھر توڑنے آ رہے ہو نا, ہمیں نوٹس بھیجا, ہمیں بلایا, ہم سے پوچھا کہ کیا سٹیٹس ہے, کاغذات دکھائیں. ان کو سب پتہ ہے کہ کاغذات ہمارے پورے ہیں,
एक भी वायलेशन नहीं है और ये बिल्कुल कानूनी तरीके से खरीदी गई जायदाद है। तो अगर उसके बाद अगर आपकी आंखों पे इतनी पट्टी बंधी है विक्टिमाइजेशन की, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता, ये बात मेरी याद रखना। मरीम ये बता दीजिएगा कि इन और तब्दीली के कितने चांसेस हैं, क्योंकि अब तो तरीके इंसाफ के अंदर से वादे उठ रही हैं और बहुत बड़ा ग्रुप के सामने नजर आ चुका है। इस हवाले से क्या पंजाब और वर्कर में नून लीग इस हवाले से कुछ कोशिश करेगी या PDM इस हवाले से कोई सिस्टम तैयार करेगी? देखिए, जितना बड़ा ग्रुप आपको नजर आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है और वो ये बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। उसकी वजह ये है कि अब उनको अपने अपने हलकों में वापस जाना है। जो तारीखी नालायकी, नाअहली और जो मतलब पाकिस्तान के 73 सालों में इतनी नालायक और इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई कि लोग आज 120-130 रुपए किलो चीनी भी खरीदने को तैयार है, लाइंस में लगे हुए हैं रोजे की हालत में, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। और अगर चीनी मिलती है तो वो फकीरों की तरह 1-1 किलो 2-2 किलो, और उसके बाद वो आपके अंगूठे पे निशान लगाते हैं अनमिट स्याही का कि अब तुम्हें चीनी मिल गई, अब वापस ना आना चीनी लेने। ये हाल किया आपने अवाम का। रोजे की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, वज़रा के घर में इस तरह चीनी जाती है, सिलेक्टर्स के घरों में इस तरह चीनी जाती है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप ये जान लें कि इन MNAs ने, इन MPs ने, जिनको आपने भानमती के कुंबे की तरह सिलेक्टर से प्रेशर बना के दलवा के जोड़ तो लिया था और 2018 का इलेक्शन में आपने धांधली करके जीत तो लिया था, अब उनको हलकों में वापस जाना है। वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और वो ये जानते हैं, क्योंकि जब वो एक तो हलके में जा नहीं रहे डर के मारे, और जब इलेक्शन अनाउंस हुए और इनको हलकों में जाना पड़ा तो इनको तो पता चल जाएगा, अवाम इनकी गिरबान पकड़ेगी और पकड़ने चाहिए क्योंकि अवाम की जिंदगियां अजाब बना दी हैं। महंगी भी चीज नहीं मिल रही, लोगों के पास एक तो पहले कारोबार नहीं है, आपने इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और अब लोगों के पास जब कुव्वतें खरीद नहीं रही, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, खरीदते हैं चीजें, तो एक तो चीजें मिलती नहीं है, ऊपर से महंगाई आसमान को छू रही है, लाकानूनियत आसमान को छू रही है। मतलब गवर्नेंस का कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, ये हुकूमत सवाए नाकामी की तस्वीर के और कुछ नजर नहीं आती। तो अवाम इनका जब एहतसाब करेंगे इनको लग पता जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। और इनके MNAs और MPs वो बड़े समझदार लोग होते हैं, ये मेरे साथ खड़े, इनको पता है, पब्लिक पल्स का सबको पता होता है। इसीलिए अब ये बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, असल में बात ये है कि ये PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना इमरान खान की नालायकी और नाअहली का बोझ ये नहीं ढोना चाहते। एक करके कर इलेक्शन को मुलतवी कर देना चाहिए। क्या आप नहीं समझती कि इलेक्शन को मुलतवी कर देना चाहिए, नहीं, देखिए बात यह है कि इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि डस्का का इलेक्शन जब PTI ने कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि डस्का के इलेक्शन को रोका जाए, तो वो उन्होंने कोरोना नहीं लिखा उसमें। असल में बात ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून का सामना नहीं कर सकते। जहां जहां ये जानते हैं कि जहां जहां वोट पड़ेगा वहां वहां इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा, नवाज शरीफ जीतेगा। तो ये इसको सिर्फ इस तनाजुर में, कोरोना के तनाजुर में ना देखा जाए। डस्का का इलेक्शन भी ये चाहते थे कि इनको अवाम में ना जाना पड़े, और सही चाहते थे। देखिए अवाम में गए तो कितनी बुरी तरह हारे। इसी तरह जो ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं,
इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कराची का, उससे कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। कोरोना के SOPs फॉलो अब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, हम उसको ऑनर करते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी, कराची की इंतज़ामिया से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि कोरोना के जो SOPs हैं उनको वोटिंग के प्रोसेस के दौरान उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। हो सकता है मैनेजेबल है, वो कोई जलसा नहीं होता, कोई जुलूस नहीं होता। आवाम से, कराची 49 के आवाम से अपील करती हूँ कि अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो करके जाएं वोट देने, मास्क पहने, हो सके तो डबल मास्क पहने, बार बार जो है वो अपने हाथ भी धोएं, सर्फेसेस को हाथ लगाने से गुरेज करें। लेकिन जो कोरोना का बहाना है ना, स्पेशली PTI जब गई है कि ECP में कि इसको कैंसिल किया जाए, उससे भाई कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं। अगर उससे कोरोना का ताल्लुक होता ना तो पूरे पाकिस्तान में वो नजर आ रहा होता कि ये कोरोना के बारे में कंसर्न्ड है। मैडम ये बताइएगा कि PDM ने कोशिश की, हाँ एक मिनट उनसे मैं पूछ लूँ, वो पहले पूछ रहे थे। हाँ, PDM ने कोशिश की पीपल्स पार्टी को मनाने की, मौजूदा सूरत हाल में ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। क्या शहबाज शरीफ साहब जो है अपने तौर पे दोबारा कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी को बुलाने के? और दूसरा ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपने जिक्र किया था आपकी माइनर सर्जरी के लिए आपने लंदन जाना था, क्या मुस्तकबिल करीब में आप वाकई जा रही हैं? मैं इस बात का बहुत बार जवाब दे चुकी हूँ। ये मुझे घर आकर भी अगर और ये चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो खबरें उड़ाते हैं ना मेरे बाहर जाने की, उसमें इनकी ख्वाहिश शामिल है। तो मैं ये बात आपको बता दूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मुझे अगर प्लेट में भी रख के पासपोर्ट और टिकट भी दें अगर, और अगर मेरे सामने रिक्वेस्ट भी करें कि चली जाएं, तो मैं नहीं जाऊंगी। जब तक ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाती, मैं यही हूँ। मेरा इलाज हो रहा है, हो भी जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये खुशी मैं इनको नहीं दूंगी। बस अब वो PDM की जो मीटिंग होगी उसमें देखते हैं क्या फैसला होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत पहले से बेहतर है और बहुत परेशान है, इस वजह से हमारी दुआ है कि वो जल्द से जल्द हो। क्या हम इसको कर सकते हैं कि आखिरी मुश्किल पीरियड में मियां साहब वापस आके यहाँ पर अब पॉलिटिक्स का बाकायदा आगाज करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। मियां साहब का ओढ़ना बिछौना ये मुल्क है, और मैं ये जानती हूँ पर्सनली कि वो कितने बेचैन हैं अपने घर वापस आने के लिए, अपने मुल्क वापस आने के लिए, अपने लोगों से के दरमियान वापस आने के लिए। तो जैसे ही इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हुए, उनकी सेहत इस काबिल भी हुई कि यहाँ पर उनको ख़तरा नहीं है, उनके ऊपर जानलेवा हमले नहीं होंगे, तो वो फौरन पहली फुर्सत में वापस आएंगे इंशाअल्लाह। ये बता दें कि इस वक्त जो है वज़ीर ख़ज़ाना भी चेंज किया गया और वज़ारतें भी चेंज हो रही है, तो कप्तान से फील्डिंग पूरी सेट हो रही है। देखें, गंदे कपड़े आपस में बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जितने भी वज़रा तब्दील कर लें, जितने भी कलमदान तब्दील कर लें, म्यूज़िकल चेयर्स हो रही है, वही 5-6 लोग हैं जो घूमते रहते हैं। तब्दीली सिर्फ इस मुल्क में तब आएगी जब इमरान खान जाएगा। इमरान खान के जाने से बेहतरी आएगी, इस सिलेक्टेड हुकूमत के जाने से बेहतरी आएगी, आपस में कपड़े तब्दील करने से बेहतरी नहीं आएगी। ये अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कोविड की वजह से आपने पहले कोई जलसा मखसूस नहीं किया, पहले भी जलसे करते रही, कराची की करती रही है, आपने ये जलसा मखसूस किया और पीपल्स पार्टी इस वक्त आपके साथ नहीं है, तो आपको लगता है कि कराची में दोबारा वो वाक़या हो सकता था जो कराची में पहले आपके होटल के अंदर जो आपके साथ वाक़या होता है, शायद इस वजह से थ्रेट की वजह से आप नहीं जा रही कराची के अंदर? तो वो थ्रेट 2 घंटे पहले नहीं था। मैंने 2 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट कैंसिल की है, सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, मेरी सिक्योरिटी वहाँ पहुँच भी चुकी है। बात सिर्फ ये है कि पहले कोरोना इस ख़तरनाक हद तक जानलेवा नहीं था, जो म्यूटेटेड उसका वायरस इस वक्त है वो पहले नहीं था, और अब वो ज़्यादा बढ़ गया। और उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर फ़ौज भी आ गई है, रेंजर्स भी आ गए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई रिस्क हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। सियासत के बाजार में सिर्फ 40 अफगान बेचना चाहता है, तो क्या नून लीग उसको गोली लगाएगी? बात यह है कि नून लीग वो बाजार में जाके ख़रीदार बनने के बगैर ही इंशाअल्लाह ताला
बहुत कुछ कर जाएगी। मैडम, ये पीपल्स पार्टी से तमाम रास्ते बंद हो गए, अब दोबारा बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं? देखिए, मैं इस बारे में बहुत तफसीलन अपना मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट के बाहर दे चुकी थी। शायद 1 या 2 दिन बाद जब ये सेनेट का हुआ, मैं इस पे मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राहें जुदा करने का पॉलिटिकली फ़ैसला किया है तो उसकी ज़िम्मेदार वो खुद है, उसकी वजूहात भी वो खुद एक्सप्लेन कर सकती है। ये ना होता तो अच्छा था, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है। मैं अपने अहदाफ बहुत सोच समझ के और पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रैटेजाइज करके अपने अहदाफ मुकर्रर करती हूँ, उसमें पीपल्स पार्टी कहीं शामिल नहीं है। मेरा एक बिलावल भुट्टो साहब के साथ अच्छा ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के दूसरे मेंबरान के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है, और मैंने एक वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था कि जो मुझे उस दिन कहना पड़ा सेनेट के लिए, बाप से जो वोट लिए थे, वो मैंने कहा। वो एक असूल की बात है, वो किसी की ज़ात पर हमला नहीं था, वो किसी पार्टी पर हमला नहीं था, वो एक असूल की बात थी जो मुझे करनी पड़ी, क्योंकि पीडीएम के जो बयानिया था उसको उससे नुकसान पहुंचा। और लेकिन मैं और जो डिवाइडेड ऑपोजिशन थी उसका तासुर गया, जो कि नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस बात को मैं इससे ज़्यादा और बढ़ाना नहीं चाहती। अवाम इसको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी क्या डिसाइड कर रही है, ये जवाब उसको खुद देना पड़ेगा और अवाम को देना पड़ेगा। एहतसाब अवाम करेंगे। लेकिन मैंने एक वादा किया था पाकिस्तान की अवाम से, और शायद कराची के जलसे में मैंने ये वादा किया था कि हम लोग पॉलिटिकल मैदान में लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम एक हद को क्रॉस नहीं करेंगे, ज़ातियात पर हमले नहीं करेंगे, बिलो द बेल्ट हिट नहीं करेंगे। और मैं आज भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जमातों के साथ जिसमें ANP भी शामिल हैं, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और अब भी मिलेंगे तो अच्छे ही रहेंगे। हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, NA 249 में पीपल्स पार्टी हमारे मद्दे मुकाबिल है। हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल हैं, उनके मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, तो हम लड़ रहे हैं उनसे इलेक्शन। लेकिन हम एक बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, हम ना उन पे कोई तनकीद करना चाहते हैं, ना हम एक हद से ज़्यादा बढ़कर कोई अटैक्स करना चाहते हैं, ना मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि जो पॉलिटिकल आपका जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसको हम ज़ाती लेवल पर लेके जाएं। ये मैंने वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था, ये मैं पूरा करूँगी इंशाअल्लाह ताला। हम पॉलिटिकली लड़ेंगे, हल्के में लड़ेंगे, फाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं। ये बता दें कि करीम के साथ देखिए, जैसे हालात इंशाअल्लाह बेहतर होते हैं कोरोना के, मैं ज़रूर जाऊंगी। अल्लाह ताला मिफ्ता इस्माइल साहब को फतह दे। मैं जैसे ही कोरोना के कुछ हालात बेहतर होते हैं मैं ज़रूर जाऊंगी। अगर आपसे रब्ता करते हैं तो आप उनके वेलकम करेंगे, आप PMLN में वेलकम करेंगे जगीर तरीन को, अगर वो आपसे रब्ता करते हैं और ये के लिए रब्ता करते हैं? नहीं, मुझसे क्यों रब्ता करेंगे? वो मियाँ साहब से रब्ता अगर करेंगे तो मियाँ साहब बात करेंगे, शहबाज साहब से रब्ता करेंगे तो शहबाज साहब बात करेंगे। मेरा तो उसके बाद नंबर आता है ना कहीं। वेलकम कर लेके बात करेंगे आपको। इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसमें अब आवाम शामिल हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें, जिसके अंदर JUI भी शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, उसमें ये सख्त है। और वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, नो लुकिंग बैक। थैंक यू वेरी मच जी। जी अभी पता चलता है। थैंक यू। मैंने तो नहीं ये कहा। शहबाज साहब, अभी शहबाज साहब हेड कौन करेगा PDM को? शहबाज साहब करेंगे, आप करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। किसकी जानिब से? नून लीग की जानिब से कौन हेड करेगा? जाहिर है शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, वही रिप्रेजेंट करेंगे नून लीग को और हम उनके साथ होंगे। आप जाएंगे? तो मैडम जहांगीर पर कल तक तो आप तनकीद करती थी कि चीनी स्कैंडल है, सब कुछ है, आज आप कह रही है रब्ता करेंगे तो देख लेंगे। मैंने तो ये नहीं कहा, आप खुद ये अल्फाज में डाल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा।